जय श्रीराम जय हनुमान। आज हूँ 7 जून शनिवार। आज किसी नुआ खबर विषय जानिबा। मो सहित जोड़ी रहिबापई चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज न्यूज अपडेट विषय जानिबा। समग्र भारत जीएसटी तथ्य लीक तदंत पई केंद्र सीबीआईसी को निर्देश देइछि। एक रिपोर्ट रे कहा जाइछि जे अर्थ मंत्रालय केंद्रीय परोक्ष टिकस एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी को एक कथित प्यान इंडिया जीएसटी डाटा लीक अभियोग जरूरी तदंत आरंभ करने को निर्देश देइछि। एही ठगई रे व्यवसायिक जीएसटी डाटा एवं ई वे बिल्स रो ऑनलाइन विक्रय सामिल अछि। एही ठगई डाटा सॉल्यूशन नामक एक गैंग द्वारा परिचालित हेउछि, जार हॉटस्पॉट्स दिल्ली, गाजियाबाद एवं नोएडा भाव में चिन्हट कर उत्तर पूर्व दिल्ली रे ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में अग्निकांड होइछि। शुक्रवार दिन उत्तर पूर्व दिल्ली रो घोंडा अंचल रे एक ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन रे अग्निकांड घटिछि। दिल्ली अग्निशम सेवा डीएफएस अधिकारी माने कहिसंती जे सेमाने तुरंत अग्निकांड स्थल को 4टी दमकल गाड़ी पठाइछंती। अग्निकांड रे कोनोसी आहत किंबा मृताहत होइथिबार सूचना मिली नाही। अग्निकांडर कारण जानिबा पई अधिक तदंत चलीछि। सुना ऋण पई आरबीआई रो नूतन नियम अनुसार लोक माने सुना मूल्य रे 85% पर्यंत ऋण पाई पारिबे। 5 लाख टंका पर्यंत सुना ऋण पई आरबीआई नूतन नियम जारी करिछि। सेमाने निर्देश देइछंती जे ऋण ग्रहीता माने एबे बंधक सुना रूपार मूल्यर 85% समान ऋण पाई पारिबे। यह सहित सुना रूपा अलंकार रे मूल्यवान पत्थर मणिर अंशर मूल्य ओजन बंधक मूल्यांकन रे जोड़ा जिवो नाही। जदि ऋणदाता मानकर मालिकाना संदेहजनक हुए तेबे सेमाने सुना रूपा को बंधक भाव में व्यवहार करी टंका ऋण देवाको मना करि पारिबे। 2 कोटी बके आदाय पई मेहुल चोक्सी को संपत्ति आटाच करने को सेबी निर्देश देइछि। सेबी पलातक मेहुल चोक्सी को बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड एवं शेयर को आटाच करने को निर्देश देइछि, जहा द्वारा 2 कोटी रु अधिक बकिया आदाय करा जाई पारिबो। चोक्सी को मे 15 तारिख रे एक डिमांड नोटिस मिलवा पर यह आसीछि, जेउथिरे 15 दिन मध्य बकिया देय न देले संपत्ति जबत करा जिवार चेतावनी दिया जाइछि। 2017 रे गीतांजलि जेम्स सहित चोक्सी को इनसाइडर ट्रेडिंग नियम उल्लंघन रु यही दंड दिया जाइछि। भारतर 2 थर विश्वकप विजेता पीयूष चावला समस्त प्रकार क्रिकेट रु अवसर घोषणा कले। 36 वर्षीय खेलाड़ी तांको इंस्टाग्राम अकाउंट रे शेयर करा जाइथिबा एक लंबा विवृत्ति रे घोषणा करिसंती। गाजा रे युद्ध एते भयंकर होई पड़िछि जे भारत रे 5 टंका रे मिलुथुबा पार्लेजी बिस्कुट एठी 2300 रु 2400 टंका रे बिकुछि। एही बिस्कुट एठी लोकंक पई एबे जीवन बंचाइबा उपाय होई जाइछि। एक भाइराल वीडियो रे देखा जाइछि जे गाजार मोहम्मद जवादंक झियो पार्लेजी धरिछि, जेउथिरे जना पड़ुछि युद्ध केते जटिल अवस्था सृष्टि करिछि। जातिसंघ गाया को विश्वर सबुठार विपदपूर्ण युद्ध क्षेत्र बोली घोषणा करिछि। आरबीआई रेपो हार को 50 बीपीएस ह्रास करी 5.50% करिछि। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय माल्होत्रांक अध्यक्षतार मुद्रानीति कमिटी एमपीसी तुरंत प्रभाव रे पॉलिसी रेपो हार को 50 बेसिस पॉइंट बीपीएस ह्रास करी 5.50% करने को भोट देइथिला। 2025-26 वर्ष पई प्रकृत जीडीपी अभिवृद्धि हार 6.5% अपरिवर्तित रखा जाइछि। पॉलिसी रेपो हार 5.50%, स्थायी जमा सुविधा हार 5.25%, सीमांत स्थायी सुविधा हार एमएसएफ 5.75%, बैंक हार 5.75%, स्थिर रिवर्स रेपो रेट हार 3.35%, सीआरआर 4%, एसएलआर 18%। जापान रो आईस्पेस निश्चित करिछि जे रेजिलिएंस लैंडर चंद्र रे दुर्घटनाग्रस्त होइछि। नीट पीजी 2025 परीक्षा 3 अगस्त तारीख को हेबा निश्चित होइछि।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ତାରିଖ ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ରେଳ ପୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ସେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାଶ୍ମୀର ରେଳ ସେବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଭାରତର ବାକି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ସହଜ ହେବା ସହ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଂଶିକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଗଜପତି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିପାରେ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର 7 ଜୁନ୍ ସକାଳ 10ଟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଓ ମୋହର ଲାଗିପାରେ। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 6 ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ janashunani.odisha.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକୃତ ନାଗରିକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ରଖିପାରିବେ। ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିବିରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 9:15 ବାରଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢପୁର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ହାଇୱା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ଘଟଣାରେ କାହାର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାରଙ୍ଗ ଓ ଗୋଡ଼ିସାହି ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଓ ହାଇୱାକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ NGO ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାମନଗର ବିଧାୟକ ଅଖଲଗିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 6 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 30କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 16, କଟକରୁ 9, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ଜଣେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। RIEରେ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଜୁନ୍ 17 ଯାଏଁ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 29ରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ 7ଟି ବିଭାଗର 1294 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ। ଏହି ଦିନଟି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅବସର ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ DPS ସ୍କୁଲକୁ ଫି ଦେଇନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛି ଯେ ଫି ଦେଇପାରିନଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା କିମ୍ବା ବାଉନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଥାଏ, ଏହା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍କୁଲ
ପକ୍ଷକୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ପରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ଜୁନ୍ 15ରୁ 17 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ କାର୍ନିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କାନାଡ଼ା ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆଲବର୍ଟାର କାନାନାସ୍ପିସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର G7 ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ମସିହାର ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ୟୁନୁସ ଏହି ସୂଚନା ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଘୋଷଣା କରିବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୋଣାର୍କର ମଙ୍ଗୁଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ଫ୍ରାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କାଇଜର ଗୁଏସ୍ ଟୋନିଙ୍କୁ ଭିସା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବେନିୟମ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋଣାର୍କ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ 2023 ଜୁନରେ ଭାରତକୁ ଆସି 6 ମାସ ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିସା ଅବଧି 2024 ଏପ୍ରିଲରେ ଶେଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଜଣାଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଝାରୀ କହିଛନ୍ତି, କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସାଲିସ ହେବ ନାହିଁ। କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 16 ଜଣିଆ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି, ଯାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ସଚିବମାନେ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ମିଳିତ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାରେ 50,000 ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ଯୋଜନା ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଶା ITS ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର୍ମଶାଳାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ SI ଓ IT ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି AI ନୀତି ଅଣାଯାଇଛି। ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିଛି। ଚୁକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାଲୋଚନା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ 4ଟି ଚିଠି ପଠାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକାସାଥୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ପହଲଗାମରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ନୀତି ଅପଣାଇଛି। ଯଦି ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।